یہ بتائیں میاں صاحب سے اتنی نفرت کی وجہ کیا؟ آپ تو میاں صاحب کو سپورٹ کرتے رہے۔ ہاں میں سپورٹ کرتا رہا ہوں، لیکن اب جو ہے نا اب میں میاں صاحب سے نفرت ہو گئی ہے۔ جس نے ہماری فوج پر حملہ کیا ہے، جو ہماری فوج کو تفریق کرنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ فوج کے اندر بغاوت ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے، اس لیے کہ ہمارا سب سے ملک کے اندر کوئی ادارہ منظم ہے تو وہ فوج ہے۔ کریں میں نون لیگ کو ہمیشہ کے لیے اب کبھی اس پارٹی کے متعلق سوچوں گا بھی نہیں۔ اس پارٹی نے جو بیڑا غرق کر دیا اس ملک کا، لوٹ کے لے گیا اس ملک کو، ملک کا کچھ نہیں رہنے دیا، آنے والی نسلوں کا مستقبل تباہ کر دیا ہے۔ اس نے شیر کی کھال پہنی ہوئی ہے، یہ اندر سے خدا کی قسم گیدڑ ہے۔ جب بھی وقت آتا ہے تو یہ ملک سے بھاگ جاتا ہے۔ اس وقت مشرف کے ساتھ مل کر NRO لے کے بھاگ گیا تھا، اب میڈیکل والوں کو جعلی وہ رپورٹیں بنا کر جو آ رہی ہیں، اطلاعات آ رہی ہیں، وہ یہاں سے بھاگ گیا ہے۔ اب اسے عدالتیں بلا رہی ہیں، بھائی تم اگر صاف ستھرے ہو، اگر تم نے کوئی جرم نہیں کیا تو وطن میں آؤ، شیر بنو۔ اس طرح کا شیر کو تو میں آگ لگا دیتا ہوں۔ مجھے اس قسم کے شیر قتل پسند نہیں ہے۔ یہ وہ شیر ہے جنہوں نے اوپر کھال پہنی ہے، اندر سے گیدڑ ہے۔ اس کو اس لیے پھینکا ہے، اس نے ہماری مسلح فوج کے خلاف اس نے حملہ کیا ہے۔ اور ISIR ہماری جو ISIR ہیں اس پہ حملہ کیا ہے، ان کو برا بلا کر، بھائی وہ ادارے تو ہماری حفاظت کر رہے ہیں اور ہمارے فوجیوں پہ حملہ کیا ہے اس نے، بلکہ فوج کے اندر دنیا کی بہترین فوج ہے جو اس وقت پوری ڈسپلن ہے۔ آپ نے ان کے اندر تفریق کرنے کی کوشش کی ہے۔ تم نے کہا ہے کہ باجوہ الگ ہے، DGISR الگ ہے، باقی فوج، خدا کی قسم پاکستانی فوج ایک ہے، سپاہی سے لے کر بڑے تک ایک ہے۔ تم ان میں ٹوٹے نہیں کر سکتے۔ اس لیے میں تم سے نفرت کرتا ہوں۔ تم نے ہماری فوج کے خلاف جو کیا ہے، میں نفرت تم پہ کرتا ہوں۔ آج کے بعد پہلے میں تمہارا نام بھی لیتا تھا، اب میں تمہارا نام بھی سننا گوارا نہیں کرتا۔ ایسے آدمی کا جو ہمارے ان فوجیوں کو جو سیاچن کے مہار پر جہاں درجہ حرارت برفوں سے بھی کم ہے، مائنس سے بھی پتہ نہیں کتنے ڈگری کم ہے، جو وہاں پہ ڈپٹیاں دے رہے ہیں ہمارے وطن کو بچانے کے لیے یار۔ اور اس کو جو توڑنے کی کوشش کرے گا، ہم وہ ہاتھ توڑ دیں گے، ہم وہ آنکھیں کھینچ لیں، وہ آنکھیں نکال دیں گے۔ وعلیکم السلام۔ اپوزیشن کی طرف سے جو پاک فوج پر تنقید کی جا رہی ہے، جنرل باجوہ صاحب پر، DGISI پر جو تنقید کی جا رہی ہے، اس حوالے سے کیا کہتے ہیں آپ؟ یہ باتیں سن کر یقین کریں میں نہیں بلکہ پاکستان کا ہر محب وطن شہری خون کے آنسو رو رہا ہے، اس لیے کہ ہماری مسلح افواج جو ہے ہماری سلامتی کی ضامن ہے، اور کوئی بندہ جو ہے جو محب وطن ہے وہ اپنی فوج کے خلاف نہیں بولتا۔ مجھے تو یہ دکھ ہو رہا ہے کہ ہمارے وہ فوجی جوانوں پہ کیا گزرتی ہوگی جن کے بچے شہید ہو رہے ہیں، ان کی ماں پہ کیا گزرتی ہوئی۔ میں تو بلکہ محسوس کر رہا ہوں، میرے چند ایک دوست جو تھے ان کے شہید ہوئے ہیں، وہ لوگ جو ہیں ان کے والدین کہتے تھے، فخر سے کہتے تھے ہمارے بیٹے اور شہید ہوئے ہیں اس راہ میں پاکستان کی وطن کی خاطر، اور وہ تیار تھے کہ ہمارے اگر اور بھی بیٹے ہوں تو ہم پاکستان کے لیے دینے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن اب جب سے نواز شریف نے یہ کہا ہے کہ پاکستانی فوج پر حملہ کیا ہے، ISIR کے خلاف بولے ہیں، تو ان کے یقین کریں میں ان کی آنکھوں میں خون کے آنسو دیکھ رہا ہوں، ان کی آنکھوں میں خون ہے۔ اس لیے ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ انہیں فخر تھا کہ ہم اس ملک کے لیے جانے دے رہے ہیں، دوسری طرف جب انہیں یہ باتیں سننی پڑتی ہیں تو ان کی آنکھوں میں خون کے آنسو ہوتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے۔ یہ ایسے لوگ جو ہے یقین کریں ان کو عبرتناک سزا ملنی چاہیے۔ یہ لوگ جو ہے اس قابل ہی نہیں ہے کہ مطلب ان کے ساتھ ان پہ بھروسہ کیا جائے اور وطن کی قیادت ان کو سپرد کیا جائے۔ میں خود نون لیگ کا باتیں سن لیتا تھا، مجھے کبھی کبھی ان کی باتیں اچھی لگتی تھی، لیکن اب جو ہے مجھے اس بات پہ انتہائی دکھ ہوتا ہے جب سے اس نے یہ کہا ہے۔ میں نے اس کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس شیر کو کہ ماننے والے کو ایسے پھاڑ دوں۔ مطلب آج کے بعد میرا اسے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کو تو جوتیاں ماری جائیں، اس بندے کو اتنا ذلیل کیا جائے کہ جو اپنے وطن کے خلاف بولتا ہے۔ یقین کریں ہماری ایجنسیاں جو ہے وہ اتنی کام کر رہی ہیں، دنیا کی بہترین ایجنسی ہے، امریکہ کی CIA جو ہے وہ بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اسرائیل کی موسود جو ہے وہ ایجنسیاں بھی اس کا مقابلہ نہیں کریں۔ دنیا کی ایک نمبر ایجنسی دنیا میں مانی جاتی تھی، یہ دنیا میں ایک نمبر ایجنسیاں تھی، لیکن خدا را ان ایجنسیوں کے خلاف نہ بولیں۔ دیکھیں جو لوگ محب وطن ہوتے ہیں، جنہیں وطن سے محبت ہوتی ہے، امریکہ کے اندر کینڈی کو وہاں قتل کیا گیا، لیکن اس کی بیگم جو ہے
उसके बाद उसके वतन के खिलाफ नहीं बोली, क्योंकि उसके वतन पे हरफ आता था। उसके बाद उसके भाई को शहीद किया गया, उसको मारा गया, और लेकिन उसकी बेगम भी नहीं बोली, इसलिए कि इसमें वतन के राज महफूज थे। एजेंसियों ने अपने मफादात के लिए उनको कत्ल किया था, उनको मारा था, लेकिन वो अपने वतन के खिलाफ नहीं बोले। मैं तो कहता हूँ हमारे मुल्क के अंदर एक कंजरी जो है, फाहिशा औरत जो है, उसको भी अगर पैसे दिए जाए कि वतन के खिलाफ बोलो, वो बदमाशी कर लेगी, अयाशी कर लेगी, वो सब कुछ कर लेगी, लेकिन वतन के खिलाफ जो है वो कभी नहीं बोलेगी। इसलिए वो बल्कि वो जुबान गुद्दी से खींच लेगी वो जो पाकिस्तान के खिलाफ बोलेगी, इसलिए कि वो मुहिब वतन है। वतन से मोहब्बत जो है, इस मट्टी से मोहब्बत जो है, यही इबादत है, यही जो है सबसे बड़ी चीज़ है। अच्छा, तो आप क्या समझते हैं, क्या रीज़न है तनकीद करने की? हमारी आर्मी पे जो तनकीद की जा रही है, अपोजिशन का कहना है कि इमरान खान की हुकूमत फेल हो चुकी है, तो इस हवाले से क्या कहते हैं? उनके अपने मफादात है, वो इसलिए समझते हैं कि ये मुल्क हमारी जागीर है, हमारी इस मुल्क में बादशाह है। अगर नवाज शरीफ है तो उसके बाद मेरा बेटा या बेटी हो, शहबाज शरीफ हो मेरा भाई हो, जरदारी साहब कहते हैं मेरा बेटा हो। भाई ये मुल्क जागीर नहीं है, ये 22 करोड़ अवाम का मुल्क है। ये 22 करोड़ अवाम जो है इस मुल्क में रहते हैं। इस मुल्क में गरीब बच्चे का भी वही हक है जो जरदारी का है, जो नवाज शरीफ का है। वो इसलिए तनकीद कर रहे हैं कि उनसे हुकूमत छीनी गई है। वो चाहते हैं कि जल्दी नवाज शरीफ को उतारे। असल में वो फौज पे इसलिए तनकीद कर रहे हैं कि फौज उनके साथ, क्योंकि माजी में ये लोग फौज के सर पे इस मुल्क पे मुसल्लत हुए हैं। अब वो चाह रहे हैं कि फौज जो है उनके अंदर अल्लाह ताला ने अक्ल दे दी है, समझ आ गई है, वो आइन के तहत अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं, वो आइनी अदारों के साथ है, आइन के अंदर जो कुछ उनके हकूक लिखे हुए हैं वो पूरे कर रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि फौज हमारा साथ दे। इसलिए कभी वो कहते हैं आज़ाद बलोचिस्तान का नारा लगा रहे हैं, कभी कहते हैं, बल्कि हमारा सर जो है फख्र से बुलंद हो गया था जब हमने इंडिया के 2 जहाज़ों को गिराया था। हमारे हर पाकिस्तानी का दिल जो है शेर हो गया था, हमारी फौज ने उनका दिल शेर कर दिया था कि हम हिंदू से दबने वाले नहीं हैं। लेकिन इन लोगों ने ये किया कि ये पैगाम दिया है, याद सादक ने मिलके हमारी एजेंसियों और हमारी अफवाज को बदनाम करने के लिए, अवाम को बुज़दिल बनाने के लिए, इंडिया को बताने के लिए कि ये मुसलमान बुज़दिल लोग हैं। ये इनके सर पे पसीना था, इनकी टांगें कांप रही थी। भाई मुसलमान कहाँ इनकी टांगें कांपती है, इनके सरों पे कैसे पसीना आता है? ये तो जान देने वाले लोग हैं। ये तो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हुए, ये ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हुए दुश्मन पर टूट पड़ेंगे। जब भी मौका आया वतन के लिए अपना खून दे देंगे, अपनी जान दे देंगे, लेकिन हिंदू के आगे कभी भी सर नहीं झुकाएंगे। ये तारीख गवाह है कि सन 65 की जंग में हमारे फौजियों ने, जब वो 65 की जंग में चुविंडा के महाज पर अपने सीनों पर बम बांधकर इस वतन को बचाया था। तो आज भी अगर वक्त आया तो यकीन कर उस वक्त भी फौज जो है जब ये कुर्बानियां दे रही थी तो पाकिस्तानी अवाम के पास अगर लाठी थी तो वो भी लेके जा रहे थे कि हम अपनी फौज का साथ देंगे। अब भी वक्त आया तो हमारे अवाम जो है तैयार है, हिंदू से नहीं दबेंगे, काफर से नहीं दबेंगे, वो क्योंकि वो इस्लाम के मानने वाले हैं। हमारी फौज का नारा है अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। ये कहाँ दबने वाले हैं? ये शेर जो है ये नहीं दबते, ये इस्लाम के शेर है, ये वो जाली शेर नहीं है। ये शेर जो है इसको तो आग लगा देनी चाहिए। मैंने आज के बाद फैसला किया है, जब से इसने हमारी मुसल्लह फौज पे हमला किया है, हमारे इदारों को बुरा भला कहा है, ये इसने जो किया है, यकीन कर मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है। मैं इसकी बात कभी सुन लेता था, लेकिन अब जो है मैंने इस गीदड़ को इसने शेर की खाल पहनी हुई है। ये अंदर से खुदा की कसम गीदड़ है। जब भी वक्त आता है तो ये मुल्क से भाग जाता है। उस वक्त मुशर्रफ के साथ मिलकर NRO लेके भाग गया था। अब मेडिकल वालों को जाली वो रिपोर्टें बनाकर जो आ रही हैं, इतलात आ रही हैं, वो यहाँ से भाग गया है। अब उसे अदालतें बुला रही हैं। भाई तुम अगर साफ सुथरे हो, अगर तुमने कोई जुर्म नहीं किया, तो वतन में आओ, शेर बनो। इस तरह का शेर को तो मैं आग लगा देता हूँ। मुझे इस किस्म के शेर कतल पसंद नहीं है। ये वो शेर है जिन्होंने ऊपर खाल पहनी है, अंदर से गीदड़ है। खुदा की कसम अगर ये शेर होते तो शेर तो वो लोग हैं जो खुद आगे होते हैं, और तुम कैसे शेर हो कि बेटी को आगे कर रहे हो? तुम मर्दों में गैरत नहीं है। इस्लाम में तो मर्दों और औरतें जो है उनको पीछे किया जाता है, मर्द आगे होते हैं। जंगों के अंदर आप ये दुनिया भर का ये असूल है कि जंगों के अंदर औरतों को बना दी जाती है, बूढ़ों का ख्याल रखा जाता है। अपनी बेटी को आगे कर रहे हो यार, शर्म करो, शेर बनो।
अब जेल ही जाओगे ना, आओ जेल से डरते हो? तुम्हें इस मुल्क से अगर मोहब्बत है, इस वतन से मोहब्बत है, हम लोग जो है देखो 22 करोड़ आवाम इस मुल्क से मोहब्बत है, हमें जेल में भेज दिया जाए, हम पाकिस्तान से मोहब्बत करेंगे, फौज से मोहब्बत करेंगे, पाकिस्तान का जिंदाबाद का नारा लगाएंगे, कायदे आज़म जिंदाबाद का नारे लगाएंगे। और तुमने जो गद्दारी कर रहे हो इस मुल्क के साथ, खुदा की कसम उन शहीदों के दिल छलनी है जिन लोगों ने इस मुल्क के लिए जाने दी है। जो मैं तो कहता हूँ, देखो तुम्हें नवाज शरीफ साहब क्या पता है, तुम जानते हो वजीर आज़म को, तुम्हें पता नहीं है कि जब हमारा कोई फौजी भर्ती होता है तो उसकी ख्वाहिश होती है कि मुझे सियाचिन पर भेजा जाए, मुझे वो मुझे बॉर्डरों पे भेजा जाए, मैं उस कश्मीर के बॉर्डर पे भेजा जाए, सियाचिन की बर्फों में भेजा जाए, मैं वहां जाने के लिए तैयार हूँ। खुश होता है कि मेरी ड्यूटी वहां लगाई जाए। लेकिन तुम लोग वो लोग हो जो उन लोगों का दिल तोड़ रहे हो, वो मुल्क के लिए जाने दे रहे हैं। तुम जब बताओ तुम्हारे खानदान के कितने लोगों ने मुल्क के लिए जाने दी है, तुम्हारे बेटों ने वतन के लिए जाने दी है या किसी सियासतदान ने जाने दी है? तुम लोग तो दौलत समेट के बाहर चले गए हो। हमने इस मिट्टी में मरना है और इंशाअल्लाह इस मिट्टी से प्यार है, इस मिट्टी के अंदर। आपने कहा कि आपने नवाज शरीफ को सपोर्ट किया, लेकिन आपने साथ ही ये नवाज शरीफ साहब की ये तस्वीर, जी नादरीन ये देख सकते हैं, इन्होंने ये नवाज शरीफ साहब की इस तस्वीर को ऐसे फाड़ के फेंक दिया। तो इस तस्वीर को फाड़ के फेंकने की क्या वजह? ये तस्वीर जरा पकड़े, इसी नवाज शरीफ साहब को आप तो सपोर्ट करते रहे और आपने आज इसी नवाज शरीफ की तस्वीर फेंक दी। मैंने इसको इसलिए फेंका है, इसने हमारी मुसल्लह फौज के खिलाफ, हमारे मुसल्लह फौज के खिलाफ इसने हमला किया है। और ISIR हमारी जो DGISIR है उस पर हमला किया है, उनको बुरा भला कर भाई, वो इदारे तो हमारी हिफाजत कर रहे हैं और हमारे फौजियों पे हमला किया है उसने। बल्कि फौज के अंदर दुनिया की बेहतरीन फौज है, दुनिया की बेहतरीन फौज है जो इस वक्त पूरी डिसिप्लिन है। आपने उनके अंदर तफरीक करने की कोशिश की है। तुमने कहा है कि बाजवा अलग है, DGISR अलग है, बाकी फौज, खुदा की कसम पाकिस्तानी फौज एक है, सिपाही से लेकर बड़े तक एक है। तुम इनमें टोटे नहीं कर सकते। इसलिए मैं तुमसे नफरत करता हूँ। तुमने हमारी फौज के खिलाफ जो किया है, मैं नफरत तुम पे करता हूँ। आज के बाद में पहले मैं तुम्हारा नाम भी लेता था, अब मैं तुम्हारा नाम भी सुनना गवारा नहीं करता। ऐसे आदमी का जो हमारे उन फौजियों को जो सियाचिन के महार पर जहाँ दर्जा हरारत बर्फों से भी कम है, माइनस से भी पता नहीं कितने डिग्री कम है, जो वहां पे ड्यूटियां दे रहे हैं हमारे वतन को बचाने के लिए। यार वो अपने वतन को बचाने के लिए तुम उन पे हमला करते हो। ये फौज के अंदर कोई तफरीक नहीं है। तुमने कोशिश कर रहे थे कि तफरीक हो जाए इस फौज को भी, जैसे दुनिया के मुल्कों में है कि आपस में जो है। मैं इसी पे कहता हूँ कि मैं पाकिस्तान का हर बंदा फौज से मोहब्बत करता है, मैं भी मोहब्बत करता हूँ। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, जनरल बाजवा जिंदाबाद, DGISR जिंदाबाद, कायदे आज़म जिंदाबाद, पाकिस्तान सदा जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अच्छा ये बताएं, मियाँ साहब से इतनी नफरत की वजह क्या? आप तो मियाँ साहब को सपोर्ट करते रहे। हाँ मैं सपोर्ट करता रहा हूँ, लेकिन अब जो है ना, अब मियाँ साहब से नफरत हो गई है। जिसने हमारी फौज पर हमला किया है, जो हमारी फौज को तफरीक करने की कोशिश कर रहा है, वो फौज के अंदर बगावत डालने की कोशिश कर रहा है। इसलिए कि हमारा सबसे मुल्क के अंदर कोई इदारा मुनज़्ज़म है तो वो फौज है। और दूसरा ये है कि ये इंडिया के मकासद के लिए काम कर रहा है। मुझे पर ये जाहिर हो गया है, इसलिए कि इंडिया काफ़ी अरसे से ये कोशिश कर रहा था कि बलूचिस्तान को आज़ाद ममलिकत बनाया जाए। अब इनके प्लेटफॉर्म से आज़ाद बलूचिस्तान के नारे लगाए जा रहे हैं। अब हम इंडिया को कहते हैं भाई आप हमारे मुल्क में मुदाखलत कर रहे हैं, तो इंडिया ये कहता है कि भाई आपकी अपोजिशन भी यही कह रही है, मियाँ साहब भी यही कह रहे हैं। मियाँ साहब ने की पार्टी ने कोई तरदीद नहीं कि स्टेज पे बैठे हुए थे कि हमारा इस नारे से कोई ताल्लुक नहीं। जब आप इंडिया के मकासद के लिए काम करेंगे तो हमारा खून खोलेगा। हमें इसलिए नफरत हो गई है, हमें पाकिस्तान से मोहब्बत है। पाकिस्तान है तो सब कुछ है, हमें मियाँ साहब कुछ नहीं है। हमारा वतन पाकिस्तान जिंदाबाद, हमें इस मुल्क से प्यार है और इसलिए प्यार है कि ये इस्लाम के नाम पे बना था और दुनिया की सबसे बड़ी ममलिकत है। और इसको जो तोड़ने की कोशिश करेगा हम वो हाथ तोड़ देंगे, हम वो आंखें खींच लें, वो आंखें निकाल देंगे, उन जबानों को गुद्दी से खींच लेंगे। हमारे वतन के खिलाफ जो है कोई बात करेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। हमें अपनी फौज से प्यार है और हम ऐसे बंदे को कतई नापसंद नहीं करते जो फौज के खिलाफ रहे। भाई तुमने ही तो फौज के साथ मिलकर 3 बार इक़्तिदार हासिल किया है। आज अगर तुम्हें इक़्तिदार नहीं मिला, अवाम ने इक़्तिदार नहीं दिया, तो आप फौज के खिलाफ करने की क्या बात है? भाई फौज के खिलाफ कतई बात ना करो, अपना एजेंडा पेश करो, अपना मंशूर पेश करो। भाई तुमने कभी फौज के साथ समझौता करने की कोशिश नहीं की। तुम्हें इख्तियार था, तुम वजीर आज़म हो, तुम्हें CNC चुनने का इख्तियार था। तुमने 5 CNC इस मुल्क के अंदर सिलेक्ट किए, लेकिन 5 के ही खिलाफ हो तुम।
کسی ایک کے ساتھ تو بنا کے رکھتے, یا بھائی ایک عام آدمی بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ 5 بندے تو نہیں غلط ہو سکتے, تم ایک بندے غلط ہو سکتے ہو, ان میں ایک غلط ہو سکتا ہے, 2 غلط ہو سکتے ہیں, 3 سیاسی غلط ہو سکتے ہیں, 4 غلط, سارے ہی غلط ہیں. تو یہ بتائیں کیا عمران خان ٹھیک ہے؟ ابھی میاں صاحب کو چھوڑ کے عمران خان کو سپورٹ کریں گے, عمران خان ٹھیک ہے؟ عمران خان ذاتی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک آنیسٹ آدمی ہے, وہ کوشش کر رہا ہے, اور اب جو معاشی اشاریے آ رہے ہیں معیشت کی اس کے سلسلے میں جو اشارے مل رہے ہیں, مثبت مل رہے ہیں, ہماری معیشت جو ہے وہ اس پہ پٹری پہ چڑھ گئی ہے, اور انشاءاللہ اگر کچھ اور وقت ملا تو ہم اور بہتری سے, آپ دیکھیں ہم اس نے 1000 ارب کا قرضہ واپس کر دیا ہے, ملک میں ٹورزم کو فروغ ہو رہا ہے, ملک میں ڈیم بن رہے ہیں, ملک میں فارن انویسٹمنٹ آ رہی ہے, اس سے زیادہ اور کیا ہے؟ ملک کی نہری نظام پہلی بار جو ہے اس کو ٹھیک کیا جا رہا ہے کہ مطلب اتنے عرصے کے بعد, کیونکہ ہمارے ہاں پانی کا آپ کو پتہ ہے ایگریکلچر کنٹری ہے اور اس کے اندر لوگوں کے مسائل ہیں, اس کو بھی حل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. پھر اس نے وہ جو ہے تجارتی خسارہ کم کر دیا ہے, 85% تک کم کر دیا ہے, یہ کوئی معمولی بات ہے. پھر اس نے ملک کا جو ہے کرپشن جو ہے 15 کھرب 67 ارب سے 267 ارب تک لے کے آ گیا ہے, کرپشن کا لیول بھی کم کر دیا ہے. تو وہ یہ کر رہے ہیں کام. ہاں یہ میں ضرور مانتا ہوں اس وقت مہنگائی ہے, مسائل ہے, ان پہ بھی اسے توجہ دینی چاہیے, اور وہ انشاءاللہ تاکہ لوگوں کو جو ہے نا, یہ بہت بڑی چیز ہے. باقی لوگ جو ہیں آپ کے ساتھ ان کے ساتھ متفق ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ کرپشن کے خلاف کرو, ٹھیک ہے, لیکن یہ مہنگائی کو عام آدمی کو جو ضروریات ہے اس کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے. مجھے تو آپ جو ہے نا یقین کریں, میں نون لیگ کو ہمیشہ کے لیے, آپ کبھی اس پارٹی کے متعلق سوچوں گا بھی نہیں. اس پارٹی نے جو بیڑا غرق کر دیا اس ملک کا, لوٹ کے لے گیا اس ملک کو, ملک کا کچھ نہیں رہنے دیا, آنے والی نسلوں کا مستقبل تباہ کر دیا. باہر کے کنٹری میں بھائی تمہارے بچے کچھ بھی نہیں پڑے ہوئے, باہر جا کے تمہارے اتنے قیمتی فلیٹ کہاں سے آ گئے, نہ تم نے کاروبار کیا, نہ تم نے کوئی انڈسٹری لگائی تمہارے بچوں کی, وہ کہاں سے آ گیا بھائی. پھر کہتے ہیں نہیں نیشنلٹی بھی ادھر کی لے لی. یار یہ تو حیرانگی کی بات ہے بھائی, نیشنلٹی یہ پاکستان کی لو, اس مٹی میں مرو, اس مٹی سے پیار کرو, یہ مٹی پیار کرنے والی ہے, یہاں کے لوگ پیار کرنے والے ہیں, یہاں کے لوگ محبت کرنے والے لوگ ہیں, اور یہاں ان لوگوں سے پیار کرو گے تو خدا کی قسم یہاں سے آگے سے بھی پیار ملے گا. یہاں کے لوگ تمہیں الیکشن میں بھی ووٹ دیتے, لیکن تم نے یہاں تھی فوج کے خلاف, اس فوج کے خلاف جو سیاچن کے محاذ پہ